મિત્રો હાજર છીએ તમારી સામે એક નવો એજ્યુકેશનલ વિડીયો લઈને। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય અંગ્રેજી તેની અંદર યુનિટ 8 માય મૂડ્સ માય ફિલિંગ્સ પાર્ટના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો તથા ગ્રામરની સરસ મજાની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો ખૂબ જ ઝડપથી વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન 1, કવિતા વાંચીને આપેલા શબ્દોના અંગ્રેજી શબ્દો લખો। સંશોધન રિસર્ચ, દવાઓ મેડિસિન, સીવવું સ્ટીચ, શીખવવું ટીચ, खेती फार्म। प्रश्न 2, कौंसमां आपेला शब्दों वडे खाली जग्या पूरो। तो मित्रों अहींया तमने शब्दों आपेला छे ए शब्दोनो उपयोग करी अने तमारे खाली जग्या पूरवानी। 1, अ फार्मर खाली जग्या फार्मिंग आवशे डज। अ टीचर टीच स्टूडेंट्स। अ गार्डनर वॉटर्स द प्लांट। अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स द कंट्री। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। प्रश्न 3 है मित्रों, आपेला प्रश्नों उत्तर लखो। 1, हु वॉज हिरण्यकशिपु? आंसर, हिरण्यकशिपु वॉज अ किंग। 2, हु वॉज प्रहलाद? आंसर, प्रहलाद वॉज किंग हिरण्यकशिपु's son। 3, हु ट्राइड टू किल प्रहलाद? आंसर, द किंग ट्राइड टू किल प्रहलाद। 4, हु वॉज होलिका? आंसर, होलिका was the king's sister। 5, who sat on fire? Answer, Holika sat on fire। 6, who was in Holika's lap? Answer, Prahlad was in Holika's lap। 7, did Holika's power work? Answer, no, Holika's power did not work। 8, who was burnt in fire? Answer, Holika was burnt in fire। प्रश्न 4, आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर लखो। प्रश्न आपेला छे, नीचे 4 विकल्पो आपेला छे, तेमांथी तमारे साचो विकल्प शोधी अने लखवानो छे। 1, प्रहलाद वॉज अ भक्त ऑफ। आंसर आवशे गॉड विष्णु। 2, प्रहलाद वॉज हिरण्यकशिपु's। आंसर आवशे सन। 3, गॉड विष्णु सेव्ड। आंसर, प्रहलाद। 4, the king threw Prahlad from the top of। Answer, a mountain। 5, the king tried to kill Prahlad with। Answer, snake's poison। 6, Khaljagya was the king's sister। Answer, Holika। 7, Holika sat on। Answer, fire। 8, Prahlad was। Answer, in Holika's lap। Now, Holika used her magical power। Answer, for wrong। 10, Khaljagya was burnt in the fire। Answer आवशे होलिका। प्रश्न 5, वाक्यो वांचीने ट्रू अथवा फॉल्स लखो। ट्रू एटले साचुं, फॉल्स एटले खोटुं। 1, हिरण्यकशिपु वॉज अ वेरी गुड किंग। खोटुं छे, आवशे फॉल्स। 2, प्रहलाद वॉज द सन ऑफ हिरण्यकशिपु। साचुं छे, आवशे ट्रू। 3, प्रहलाद वॉज अ भक्त ऑफ होलिका। फॉल्स। 4, हिरण्यकशिपु ट्राइड टू किल प्रहलाद। ट्रू। 5, होलिका वॉज ब्लेस्ड। ट्रू। 6, होलिका सेट इन प्रहलाद्स लैप। फॉल्स। 7, होलिका ट्राइड टू किल हिरण्यकशिपु। फॉल्स। 8, गॉड विष्णु सेव्ड प्रहलाद। ट्रू। 9, होलिका was Prahlad's sister। False। 10, Holika's power did not work। तो आवशे ट्रू। तमारे सरस अक्षरों आ रीते लखी अने पूर्ण करवानुं छे। प्रश्न 6, आपेला 12 ग्राफनो अभ्यास करीने तमारे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। नीचे अहींया खिलाड़ीओना नाम आपेला छे, अहींया रन आपेला छे। कया खिलाड़ीए 100 मैचमां केटला रन कर्या छे तेनो आ बार चार्ट छे। तेना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाब लखीशुं। 1, हाउ मेनी प्लेयर्स आर शोन इन द ग्राफ? आंसर, 6 प्लेयर्स आर शोन इन द ग्राफ। 2, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन? आंसर, विराट स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स। 3, हाउ मेनी रन्स डिड रोहित स्कोर? आंसर, रोहित स्कोर्ड 4000 रन्स। 4, हु स्कोर्ड इक्वल रन्स? आंसर, रोहित एंड राहुल स्कोर्ड इक्वल रन्स। 5, हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन्स? आंसर,
હાર્દિક સ્કોર્ડ ધ લોએસ્ટ રન્સ. તો આ બધા ખેલાડીઓમાંથી તમારો મનપસંદ ખેલાડી કોણ છે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી લખજો. મિત્રો 7મો પ્રશ્ન છે, ચિત્રો જોઈને પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. અહીંયા જે તમને ચિત્ર આપેલું છે તે તમારે જોવાનું છે કે આમાં કયું બાળક શું કરી રહ્યું છે, એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. 1. હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન આર ધેર ઇન ધ પાર્ક? જવાબ છે ધેર આર 6 ચિલ્ડ્રન ઇન ધ પાર્ક. 2. હુ ઇઝ રીડિંગ અ બુક? આન્સર આર્યન ઇઝ રીડિંગ અ બુક. 3. વોટ આર વિજય એન્ડ રાજુ ડુઈંગ? આન્સર વિજય એન્ડ રાજુ આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ. 4. Who is sitting on a branch of a tree? Answer Amit is sitting on a branch of a tree. 5. What is Rita doing? Answer Rita is coloring a picture. 8. ચિત્રો જોઈને પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અને WH વાળા પ્રશ્નો પૂછેલા છે. જેમ જેમ પ્રશ્નો આવશે તેમ હું તમને સમજાવતો જઈશ અને આપણે લખતા જઈશું. 1. વોટ ઇઝ ધેટ? વોટ એટલે શું, આ શું છે તેવો પ્રશ્ન અહીંયા પૂછેલો છે. ચિત્રમાં આપેલું છે ઘર, હાઉસ, તો જવાબ આવશે ધેટ ઇઝ અ હાઉસ. 2. વોટ આર ધોઝ? ચિત્રમાં આપેલા છે ફેન્સ, તો આવશે જવાબ ધોઝ આર ફેન્સ. 3. હુ ઇઝ ધીઝ? હુ એટલે કોણ. ચિત્રમાં આપેલો છે છોકરો અને પૂછ્યું છે આ કોણ છે, તો જવાબ આવશે ધીસ ઇઝ અ બોય. 4. વોટ આર ધીઝ? ચિત્રમાં આપેલા છે બોલ્સ, તો આન્સર આવશે ધીઝ આર બોલ્સ. 5. વોટ ઇઝ ધીઝ? ચિત્રમાં આપેલું છે અમ્બ્રેલા, જવાબ આવશે ધીસ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા. 6. વોટ આર ધીઝ? ચિત્રમાં આપેલા છે બનાનાસ, તો જવાબ આવશે ધીઝ આર બનાના. મિત્રો 9મો પ્રશ્ન છે, કૌંસમાં આપેલા ક્વેશ્ચન વર્ડ્સ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન વર્ડ્સ આપેલા છે, તેના વડે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. 1. ખાલી જગ્યા ડુ ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે. અહીંયા સમય પૂછ્યો છે એટલા માટે જવાબ આવશે વેન. 2. ખાલી જગ્યા કાઉસ આર ધેર અંડર ધ ટ્રી. અહીંયા સંખ્યા વિશે પૂછેલું છે એટલે હાઉ મેની કેટલી આવશે. 3. ખાલી જગ્યા આર ધોઝ. અહીંયા શું એવું પૂછ્યું છે એટલે આવશે 4. ખાલી જગ્યા ઇઝ સિંગિંગ અ સોંગ. અહીંયા કોણ એવું પૂછ્યું છે એટલે જવાબ આવશે હુ. 5. ખાલી જગ્યા ઇઝ યોર સ્કૂલ. અહીંયા ક્યાં એવું પૂછ્યું છે એટલા માટે આવશે વેર. 6. ખાલી જગ્યા ટીચ યુ ઇંગ્લિશ. અહીંયા કોણ એવું પૂછ્યું છે એટલે જવાબ આવશે હુ. 7. ખાલી જગ્યા બલૂન્સ ડુ યુ હેવ. અહીંયા કેટલા એવું પૂછ્યું છે એટલા માટે હાઉ મેની આવશે. 8. ખાલી જગ્યા ઇઝ જતીન ડુઈંગ. અહીંયા શું એવું પૂછ્યું છે એટલે આવશે વોટ. 9. ખાલી જગ્યા વિલ નિશા ગો ટુ ધ માર્કેટ. અહીંયા ક્યારે એવું પૂછ્યું છે એટલા માટે આવશે વેન. 10. ખાલી જગ્યા ઇઝ માય બુક. જગ્યા વિશે પૂછ્યું છે, ક્યાં એવું પૂછ્યું છે એટલા માટે આવશે વેર. પ્રશ્ન 10. ઇઝ અને આર વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. એક વચન હોય તો તમારે ઇઝ મૂકવાનું છે, બહુવચન હોય તો આર મૂકવાનું છે. 1. ખાલી જગ્યા ધ મંકીઝ જમ્પિંગ. મંકીઝ બહુવચન છે, આવશે આર. 2. ખાલી જગ્યા ધ લાયન રોરિંગ. લાયન એક વચન છે એટલે આવશે ઇઝ. 3. ખાલી જગ્યા યુ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. યુ બહુવચન વાળો શબ્દ છે, આવશે આર. 4. ખાલી જગ્યા રાજ સિંગિંગ. રાજ એક વચન છે, આવશે ઇઝ. 5. ખાલી જગ્યા ધે પ્લેઇંગ ચેસ. ધે બહુવચન વાળો શબ્દ છે, આવશે આર. 6. ખાલી જગ્યા શી ડાન્સિંગ. શી એક વચન વાળો શબ્દ છે, આવશે ઇઝ. 7. ખાલી જગ્યા ધ બોયઝ શાઉટિંગ. બોયઝ બહુવચન વાળો શબ્દ છે એટલે આવશે આર. 8. ખાલી જગ્યા મીના કુકિંગ. મીના એકવચન વાળો શબ્દ છે એટલે આવશે ઇઝ. 11. આપેલા વિધાન વાક્યોને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ફેરવીને લખો. અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ રીતે આપણે લખવાનું છે. 1. યુ આર વોકિંગ. અહીંયા આર જે છે એ આગળ આવી જશે અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનશે આર યુ વોકિંગ. 2. આઈ એમ રીડિંગ. અહીંયા એમ જે છે એ આગળ આવી જશે અને વાક્ય બનશે એમ આઈ રીડિંગ. 3. ધે આર ગોઈંગ હોમ. અહીંયા આર જે છે તે આગળ આવી જશે અને વાક્ય બનશે આર ધે ગોઈંગ હોમ. 4. દિશા ઇઝ કીપિંગ. અહીંયા ઇઝ જે છે
એ આગળ આવી જશે. ઇઝ દિશા સ્કીપિંગ? 5 ધ બોયઝ આર પ્લેઇંગ, અહીંયા આર આગળ આવી જશે. ધ એકવચન વાળો શબ્દ છે તે આપણે કાઢી નાખીશું. આર બોયઝ પ્લેઇંગ. 6 તારા ઇઝ કુકિંગ, ઇઝ આગળ આવી જશે. ઇઝ તારા કુકિંગ? પ્રશ્ન 12 છે મિત્રો. યસ અને નો વડે પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. જો તમારે પ્રશ્નનો હામાં જવાબ આપવો હોય તો યસ વડે જવાબ આપવાનો છે, અને નામાં જવાબ આપવો હોય તો નો વડે આપણે જવાબ આપવાનો છે. 1 ઇઝ યસ જમ્પિંગ? તો હામાં આવશે યસ, હી ઇઝ. નામાં આવશે નો, હી ઇઝ નોટ, અથવા નો, હી ઇઝન્ટ. 2 આર વી પ્લેઇંગ? યસ વી આર. નો વી આર નોટ. નો વી આરન્ટ. 3 ઇઝ ધ રેબિટ રનિંગ? યસ ઇટ ઇઝ. નો ઇટ ઇઝ નોટ. નો ઇટ ઇઝન્ટ. 4 they are coming home? Yes they are. No they are not. No they aren't. 5 is Aman singing? Yes he is. No he is not. No he isn't. પ્રશ્ન 13 માય નેબર્સ વિશે એક નાનો પરિચ્છેદ લખો. અહીંયા જે પ્રશ્નો આપેલા છે તેનો તમારે ઉપયોગ કરી અને તમારા પાડોશી વિશે, નેબર્સ વિશે એક પરિચ્છેદ એટલે ફકરો લખવાનો છે. તો ચાલો સમજી લઈએ અને નેબર્સ વિશે એક નાનો ફકરો લખીએ. માય નેબર્સ એટલે મારા પાડોશી. હવે આ ફકરો લખતી વખતે તમારે જે જગ્યાએ સુધારા કરવા પડશે તે હું તમને માર્કિંગ કરીને બતાવીશ. એ રીતે તમારે ફકરો લખવાનો છે. માય નેમ ઇઝ દિવ્યા પટેલ. હવે આ દિવ્યા પટેલની જગ્યાએ તમારે તમારું નામ લખવાનું છે. આઈ લીવ ઇન ફોરમ સોસાયટી ઇન વલસાડ. ફોરમ સોસાયટીની જગ્યાએ તમારી સોસાયટીનું નામ, વલસાડની જગ્યાએ તમારા ગામનું નામ. આઈ હેવ 3 નેબર્સ. 3ની જગ્યાએ તમારે જેટલા પાડોશી હોય તેટલી સંખ્યા અહીંયા લખવાની છે. ધ દવે ફેમિલી લીવ નેક્સ્ટ ટુ અસ. નેક્સ્ટ ટુ અસ એટલે બાજુમાં. તમારી બાજુમાં જે ફેમિલી રહેતી હોય દવે ફેમિલીની જગ્યાએ તેનું નામ લખવાનું છે. ધ મોદી ફેમિલી એન્ડ ધ પટેલ ફેમિલી લીવ ઓપોઝિટ ટુ અવર હાઉસ. ઓપોઝિટ એટલે સામે. તમારી સામે જે ફેમિલી રહેતી હોય તે ફેમિલીનું તમારે અહીંયા મોદી ફેમિલી અને પટેલ ફેમિલીની જગ્યાએ સુધારો કરવાનો છે. ધ દવે ફેમિલી ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ અવર ફેમિલી. વેરી ક્લોઝ ટુ અવર ફેમિલી એટલે અમારા પરિવારની ખૂબ જ નજીક છે. તમારા પરિવારની નજીક જે પરિવાર હોય તે તમારે અહીંયા દવે ફેમિલીની જગ્યાએ લખવાનું છે. ધેર આર 6 મેમ્બર્સ ઇન ધ દવે ફેમિલી. તો 6 અને દવે ફેમિલી તમારે બદલવાનું છે. અહીંયા તમે જે પરિવાર લખ્યો છે તે પરિવાર અહીંયા લખીશું અને તે પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે તે આપણે અહીંયા લખીશું. હરેશભાઈ દવે, હિઝ વાઇફ માલતીબેન, ધેર 2 ચિલ્ડ્રન ચાર્મી એન્ડ ધ્રુમી એન્ડ ધેર ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ લીવ ઇન ધેટ ફેમિલી. હવે તમે જે પરિવાર લખ્યો છે તે પરિવારના સભ્યોના નામ હરેશભાઈ દવે, માલતીબેન, ચાર્મી અને ધ્રુમીની જગ્યાએ લખી દેવાના છે. હરેશભાઈ ઇઝ અ બિઝનેસમેન. હવે તમે હરેશભાઈની જગ્યાએ જેનું નામ લખ્યું છે તે શું કરે છે તે તમારે અહીંયા સુધારવાનું છે. માલતીબેન ઇઝ અ ટીચર. માલતીબેનની જગ્યાએ જે લખ્યું હોય તે શું કરે છે તે અહીંયા લખીને સુધારવાનું છે. ધ્રુમી ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 6 એન્ડ ચાર્મી ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 1st. હવે ધ્રુમી અને ચાર્મી જગ્યાએ જેના નામ લખ્યા હોય એ કયા ધોરણોમાં ભણે છે તે તમારે અહીંયા સુધારીને લખવાનું છે. વી ઓલવેઝ પ્લે ટુગેધર. આમાં સુધારો આવશે નહીં. વી સેલિબ્રેટ ફેસ્ટિવલ્સ વિથ ઓલ અવર નેબર્સ. આમાં પણ સુધારો થશે નહીં. તો આ રીતે તમે સુધારો કરી સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ તમારા પાડોશી વિશે લખી શકશો. લેટ્સ લર્ન મોર. 1 કૌંસમાં આપેલા શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો મિત્રો અહીંયા તમને કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરી હનુમાનજી વિશે ફકરો પૂરો કરવાનો છે. હનુમાનજી વોઝ ધ સન ઓફ દેવી અંજના એન્ડ વાયુદેવ. હી ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પવન, પુત્ર. Once he wanted to eat the sun. He knew all the 4 Vedas perfectly. He was devotee of Sri Ram. He helped Sri Ram to search Devi Sita. He crossed the sea and burnt Lanka.
અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ। આશા રાખું છું કે વિડીયો જોયા બાદ તમને સંપૂર્ણપણે સમજ પડી ગઈ હશે। વિડીયોમાંથી કંઈક નવું શીખવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ બટન દબાવી દેજો, જેથી કરીને ધોરણ 4ના આગળના પાઠના વિડીયો જ્યારે પણ આવે ત્યારે તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય। સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો અને શીખતા રહો ગુરુ જ્ઞાન ગુજરાતી સાથે। નમસ્કાર।